In this video tutorial, we are going to learn about joinder of parties. මොකක්ද මේ joinder of party එකක් කියලා කියන්නේ? මේ joinder of parties කියන එක ඉතාමත් වැදගත් area එකක්. exam එකේ අනිවාර්යයෙන්ම separate question එකක් base කරන area එකක් තමයි joinder of parties කියලා කියන්නේ. joinder of parties කියලා කියන්නේ දැන් case එකක parties දෙකක් ඉන්නවා. There are plaintiff, there are defendant, right? plaintiff ලා ඉන්නවා, defendant ලා ඉන්නවා. ඒක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කීප දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් action එකක් වෙනකොට එක පුද්ගලයෙක් විතරක් කැමතිස්සම plaintiff ලා වෙන්න ඕනේ නැහැ. plaintiff ලා එකතු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්, join කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම join කරන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද කියන එක තමයි CPC එකේ මේ joinder of parties යටතේ දක්වලා තියෙන්නේ. මේ උදාහරණයක් විදිහට වාහන අනතුරක් සිද්ධ වෙනවා. මේ වාහන අනතුරින් දෙන්නෙක්ට එකම අනතුරින් දෙන්නෙක් තුවාල ලබනවා. මෙහෙම අවස්ථාවක් වුණාම මේ දෙන්නා වෙන වෙනම action දෙකක් දාන්න ඕනද නැත්නම් දෙන්නම join වෙලා දෙන්නම plaintiff ලා විදිහට එකතු වෙලා එක action එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව තමයි මේ joinder of parties යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න. ඒකේ joinder of plaintiff යටතේ කොහොමද action එකක් parties එකතු කරලා දාන්න කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් section 11 විධානයක් දක්වලා තියෙනවා. The regulations are set out in section 11 with regarding to the joinder of plaintiff. Now, as per the illustration I told you earlier, there was a road accident and two persons got injured from the accident, and can they file one action against the driver and owner of the vehicle? Now, in such instance, even though it happens in the same course of action, it happens in the same accident, that cannot be joined by the parties, right? The reason for such instance is the negligence. දැන් අපි හිතන්නකෝ මේ අවස්ථාවේදී මේ ළමයා බයිසිකලේ පදින්නේ තව කෙනෙක් ඇක්සිඩන්ට් වෙද්දී ඒ දෙන්නගේ negligence එක ඒ දෙන්නගේ actions සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී parties join කරන්න බෑ. එහෙනම් කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද parties join කරන්න පුළුවන්? Now section 11 says all persons may join as plaintiffs whom the right to any relief claimed is alleged to exist in the same course of action. එකම course of action එකේ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි දැන් මේ කියන road accident එකේදී කියනවා දෙන්නටම අනතුරක් වුණා නම් එකම course of action එකේ එතනදී join කරන්න බෑලු. එහෙනම් section 11 කියනවා parties join කරන්න පුළුවන් කියලා same course of action එකෙන්. හැබැයි යාලගේ rights ඒ violate වෙනකොට එතන සමානකමක් තියෙනවනේ කියලා කියනවා. මෙතන දැන් පොඩි පැටලෙවිලි සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ පැටලෙවිලි සහගත තත්ත්වයේ ඒ විදිහට හැම වෙලෙම තියෙනවා. මොකද parties join කරනකොට same course of action එකේ ගත්තම මෙතනදී courts follow up කරන facts එක හොයාගත්ත common sense එකෙන් බලලා තමයි courts decide කරන්නේ මෙතනදී joinder of plaintiff එහෙම නැත්නම් joinder of party එකක් කරන්න පුළුවන්ද plaintiff ලා එකම action එකේ join කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. But when it comes to the theoretical approach, the theory says under section 11 all persons may join as plaintiff whom the right to any relief claimed is alleged to exist in the same course of action. ඒ කියන විදිහට නම් එකම accident එකක් වුණාම මේ accident එකට මුහුණ දීපු දෙන්නටම හැකියාවක් තියෙනවා same course of action එකක් නිසා parties join කරලා action එක දාන. නමුත් එවැනි දේවල් කරන්නට බෑ. මම කියන්නේ ඇයි එහෙම බැරි කියලා. Now we'll talk about that within a case law within the next few slides. Now we'll discuss section 11 in detail. There are few more things which is coming under the section 11. Now section 11 says judgment may be given for one such or more plaintiff as they entitled without any amendment to the plaint. Then plaint එකේ අපි district court එක දාලා මෙතන parties දානවා. parties යටතේ අපි plaintiff දානවා. ඊට පස්සේ අපි defendant දානවා. මේ ආදී විදිහට යනවා. අපි අවසාන වශයෙන් relief claim කරනවා. දැන් parties අපි ගත්තොත් එහෙම parties දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතනදී එක party එකක් මේ relief වලට entitled වෙනවා. එයා damages claim කරපෙකට එයා entitled වෙනවා. නමුත් second party එක second plaintiff මේකට entitled වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් එකම plaint එකේ දාලා තිනකොට plaint එකේ කිසිම amendment එකක් කරන්නේ නැතුව court එකට පුළුවන්කමක් තියෙනවා judgment එකක් දෙන්න පුළුවන්කමක් කියනවා. එක plaintiff කෙනෙක්ට ඒ අදාළ ඉල්ලලා තියෙන prayers entitled කරලා අනෙක් plaintiffට ඒ prayers නොදී ඉන්න විදිහට amendment එකක් නොකර දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Judgment may be given for such one or more plaintiffs
as they entitled without any amendment to the plaint. Right? Now, even if defendant unsuccessful, shall entitle to costs occur by joining any person who is not entitled to the relief unless court dispose the cost otherwise. Right? Then me parties දෙක join කරපු එකෙන් දැන් defendant මේ නඩුව පරාජයට පත් වෙනවා. අපි කියනකො accident එකක් නම් මේ accident එක සිද්ධ වුණා කියලා දැන් decide වෙලා ඉවරයි. හැබැයි පළවෙනි පාර්ටි එකට විතරයි reliefs claim කරන්නේ. දෙවෙනි පාර්ටි එක කිසිම relief එකකට entitled වුණේ නැහැ. He is not entitled. then මේ දෙවෙනි පාර්ටි එක මේකට join කරපු එකෙන් defendant වැඩි cost එකක් දරන්න වුණා මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන්. even if defendant unsuccessful නඩුව පරාජයට පත් වුණත් shall entitled to the cost occur. මේක litigation cost එකට එයා entitled වෙනවා by joining any person who is not entitled to the relief. දැන් මේ relief එකට entitled නොවිච්ච පුද්ගලයාව මේකට join කිරීම නිසා දරන්න වෙච්ච cost එක නඩුව පරාජයට පත් වුණා defendant හැකියාවක් තියෙනවා ඒ cost එකට entitlement එක ඒ cost එක ඉල්ල ගන්න. හැබැයි court එක ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට cost එක දෙනවා නම් litigation cost එක grant කරනවා නම් ඒ court එකට discretion එක තියෙන කැමති දිගට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් general rule එක වෙන්නේ defendant unsuccessful defendant කෙනෙක් වුණත් entitled වෙන cost එකට අර relief එක ගන්න බැරි වෙච්ච plaintiff join කිරීම නිසා දරන්න වෙච්ච cost එකට entitled වෙනවා defendant කියලා කියනවා. ඕක තමයි section 11 යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වැදගත් කාරණාවන්. දැන් අර මම කලින් කියපු කාරණාවත් එක්ක දැන් අපි කියවනේ same course of action එකේ එකම accident එකේ දෙන්නෙක්ට තුවාල වුණාම එතනදී ඔහු entitled වුණේ නැහැ කියලා. මේ ෆර්නෑන්ඩෝ vs සුන්තර පිල්ලේ කියන එකේදී ඔන්න ඔය කියන ගැටලුකාරී තත්ත්වයට උත්තරයක් දෙනවා. මෙතනදී කියනවා මේ section 11 section 5ත් එක්ක තමයි කියවන්න ඕනේ. දැන් section 5 කියන්නේ wrongful act එක. එහෙම නැත්නම් course of action එක. section 11 කියනවා ඒ course of action එකෙන් කිහිප දෙනෙක්ට damage එකක් වෙනවා නම් right එකක් violate වෙනවා නම් ඔවුන් සීල දෙනාටම එකතු වෙලා නඩු පවරන්න පුළුවන් කියලා. Now what happens in this Fernando vs Suntara Pillai is there was an accident. Father died due to an accident and mother and children filed the case together. The question was whether all of them can file together or mother has to file a separate case, children has to file a separate case. Now in this case, court held that all came to the courts due to one wrong, right? Accident of their father or their husband by the defendant. All can named as in one case. Then මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? මේ mother file එක දාන්නෙත් දරුවෝ කේස් එක ෆයිල් කරන්නෙත් වාහන ඇක්සිඩන්ට් එකකින් ඔවුන්ගේ පියා හෝ ඔවුන්ගේ සැමියා ඇගේ සැමියා මරණයට පත්වීමත් එක්ක. එතකොට මේකෙදි ඇතිවෙන එකම course of action එකක් තියෙන්නේ. එකම wrongful act එකක් තියෙන්නේ. මේ දෙන්නටම මේ action එක නිසා තමයි එයාගේ පියා නැති වෙන්නෙත් එයාගේ ඇගේ සැමියා නැති වෙන්නෙත්. එතකොට එකම rights ටික violate වෙන්නේ. නමුත් අර අපි කලින් කියපු කාරණාවේදී මේ ඇක්සිඩන්ට් එකට පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් අහු වෙනවා නම් මේ දෙන්නට ඇයි බැරි මේක එකට දාන්න කියන කාරණාවේදී එක course of action එකේ තමයි. නමුත් මෙතනදී දෙන්නට separate වෙච්ච course of action දෙකක්. එකම action එකේද මේ බස් රථයේ ගමන් කරනකොට හැමෝම ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරවිට එක කෙනෙක් ෆුට්බෝට් එකේ ගමන් කරපු නිසා තුවාලයටපත් වෙන්නේ. අනෙක් කෙනා බස් එකේ ඇතුලේ වාඩිලා ගියපු නිසා ඇක්සිඩන්ට් එකපත් වෙන්නේ. ඒකට අර ෆුට්බෝට් එකේ ගියපු කෙනාටයි බස් එක ඇතුලේ වාඩිලා ගිය කෙනාගේ එකම course of action එකේ වුණාට ඔවුන් දෙන්නගේ තියෙන liabilities වෙනත්. ඔවුන් දෙන්නගේ තියෙන obligations වෙනස්. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී එකම course of action එකේ උන්ට නඩු පැවරීමක් කරන්නට බෑ. උන් වෙන වෙනම නඩු පැවරීමක් කරන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී මේ පියා වාහනයට හැප්පිලා ඇක්සිඩන්ට් වීම නිසා ඒ රයිට් එතනදී ඒ course of action එකෙන් බලපෑම එකම බලපෑමක් තමයි වෙන්නේ ඒ පවුලේ ඉන්න the mother and the children of that family, right? So in such instances court says in determining this you have to read section 5 with section 11. This is not a difficult concept to understand, but it has some complexities due to the nature that it can be interpreted in any way, right? Because
අමාරු කාරණාවක් නෙමෙයි මේක තේරුම් ගන්න. එකම course of action එකේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක. නමුත් මේක එක එක විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා කෙනෙක්ට මේක ගැටලුකාරී තැන් ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුකාරී තැන් ගොඩක් තියෙන නිසා තමයි courts වලදී මේ course of action එක. එහෙම නැත්නම් joinder of party එකක් සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් arguments එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම arguments එනවා නම් ඒකේ තවත් හොඳ දෙයක් තවත් හොඳට logically හිතන්න. හිතලා argument එක ගොඩනගා ගන්න හදන්න. question paper එකේදී problem scenario එකක් දුන්නොත් එහෙම හරි හෝ වැරදි හෝ කියලා answers නැහැ. ඔයාලා argue කරන පැත්තට ඔයාලට strongly evidence එකක් ඇතුව case law එකක් එක්ක section එක ඔයාලට හොඳට analyze කරලා ඒක prove කරන්න පුළුවන් නම් කිසිම අවස්ථාවකදී හරි උත්තරයක් හෝ වැරදි උත්තරයක් කියලා දෙයක් නැහැ. right? The basic idea එක තියාගන්න section 5 අපි මේ joinder of parties කියලා කියනකොට section 11 හැමතිස්සම section 5ත් එක්ක කියවන්න ඕනේ. අර course of action එකත් එක්ක තමයි joinder of parties කියවන්නට ඕනේ. right now don simon අපුහම case එකේදී වෙන්නේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් පුද්ගලයන් දෙන්නෙක්ව arrest කරනවා. two persons arrested and charged together with the same offense. උන් දෙන්නම arrest කරලා එකම action එකකින් same offense එකක් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් charge කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ නඩුව අහනකොට ඔවුන් මේ වරද සම්බන්ධයෙන් වැරදිකාරයෝ නෙමෙයි කියලා they were acquitted. Now they want to sue in one action for the damages for malicious arrest and malicious prosecution. Now in such instances, can they file one action together or do they have to file separate actions? Then A සහ B කියලා පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්නව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අත්අඩංගුවට අරගෙන එකම වරදක් සම්බන්ධයෙන් මේ දෙන්නව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. පස්සේ දෙන්නව ඇක්විට් කරනවා මේ දෙන්නයි චෝදනාවලට වැරදිකාරයෝ නෙමෙයි කියලා. දැන් දෙන්නට මොන වෙනවා එකම ඇක්ෂන් එකක් දාන්න ඩැමේජස් ඉල්ලන්න. මොකක්ද ග්‍රවුන්ඩ් එක malicious arrest සහ malicious prosecution. දැන් ඔයාලගෙන් අහනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට separate action එකක් දාන්න පුළුවන්. දෙන්න වෙන වෙනම actions දාන්න ඕනද නැත්නම් දෙන්නට එකතු වෙලා එක action එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් විනාඩියක් අරගෙන වීඩියෝ එක හරි කමන්නේ පෝස් කරලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මෙතනදී මෙයාලට එකම action එකේ දාන්න පුළුවන්ද නැත්නම් separate actions දාන්න පුළුවන්ද? මෙයාලගේ rights violate වෙද්දී මේ rights violate වෙද්දී දෙන්නටම එක හා සමානවද violate උනේ කියන එක කල්පනා කරලා පොඩ්ඩක් argument එකක් ගොඩනගන්න බලන්න. right. දැන් මේ Don Simon අපුවාම case එකේදී මෙතනදී කියනවා මේ parties දෙකට malicious arrest සහ malicious prosecution යටතේ එක action එකක one action එකක action එකක් institute කරන්න බෑ කියලා කියන. එහෙම institute කරොත් ඒක misjoined එකක් කියලා කියනවා. මොකද මෙතනදී two different course of actions කියලා. course of actions දෙකක් තියෙන කියලා. දැන් එකම offense එක සම්බන්ධයෙන් මේ දෙන්නම අත්අඩංගුවට ගත්තත් ඒ දෙන්නට ඒ දේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන obligations වෙනස්. A කියන පුද්ගලයාට මේ arrest එක සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙච්ච දේවල් B කියන පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙච්ච දේවල් එතනදී course of actions දෙකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතනදී course of actions දෙකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් B මේ action එක කරනකොට ඔහු කරපු ක්‍රියා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් B විසින් කරපු ක්‍රියාවන් වලට සාපේක්ෂව. එතකොට එක් පුද්ගලයෙක් සමහරට acquittal එකක් වුණාට එතනදී malicious arrest එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් B විසින් කරපු දේ malicious arrest එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔවුන් දෙදෙනා අතර සිද්ධ වෙන කාරණාවේදී ඒ arrest එක දෙදෙනාට බලපාන්නේ දෙවිදිහකට. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී කියන්නේ course of actions දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් දෙදෙනාට එකම action එකේ මේක නඩු පවරන්න බෑ. action දෙකක නඩු පවරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මේ විදිහට අත්තොත් එහෙම දැන් හර්ෂ කියලා පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. මෙයාව වැරදි විදිහට arrest කරලා දැන් බලපෑමක් වෙලා ඔවුන්ගේ දරුවන්ට සහ බිරිඳට අවශ්‍ය වෙන නඩුවක් පවරන්න. දැන් ඔවුන්ට පුළුවන් මේ දෙන්නටම එකතු වෙලා එකම course of action එක. මොකද පියා ඔවුන්ගේ arrest කරපු එක එහෙම නැත්නම් හර්ෂ කියන පුද්ගලයා arrest කිරීමෙන් මේ දෙදෙනාටම දරුවන්ට සහ බිරිඳට දෙගොල්ලන්ටම එක හා සමානව ඔවුන්ගේ right එක violate වෙනවා in the same course of action. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී ඔවුන්ට පුළුවන් එකම නඩුවකදී එකම පාටි එකම ප්ලේන්ට් එකේ joint plaintiff ලා විදිහට එහෙම නැත්නම් joint parties විදිහට මේ කේස් එක අහන්න. නමුත් අර මේ කේස් එකේ විදිහට දෙන්නෙක් arrest කරලා ඒ දෙන්නව නිදහස් කරොත් එහෙම acquittal එකක් කරොත් malicious arrest සහ malicious prosecution යටතේ දෙන්නට එකතු වෙලා damages ඉල්ලන්න බෑ. මොකද එතන අර මං කියපු විදිහට උන්ගේ rights violate වෙන්නේ දෙවිදිහකට course of actions දෙකක් තියෙනවා.
මේ වෙනස ඔලුවට ගන්න බලන්න මම මේ කියන කාරණාවත් එක්ක අර දරුවන්ගේ පියා අරස් කරපු අවස්ථාවද මේ A සහ B අරස් කරපු කාරණාවත් එකට අරගෙන කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි ඒ අවස්ථා දෙකේ සිදුවීම් දෙක වෙනස් වෙන්නේ මොනවද එතන තියෙන මූලික කාරණාද බේසික් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා කැරක්ටරිස්ටික්ස් මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඒවි මොකක්ද මේ course of action එකේදී ගන්න පුළුවන් අවස්ථා සහ මිස් ජොයින්ට් එකක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කියලා. right. දැන් ඔය අපි කලින් කතා කරේ joint of parties යටතේ joint of plaintiff. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ party substitute කරන්න හරි add කරන්න නැති parties අලුතෙන් add කරන්න පුළුවන් provisions මොනවද කියලා. දැන් සමහරවිට නඩුවක් අහගෙන යනකොට නඩුවේදී මේකට ආදේශක පැමිණිලිකාරය එහෙම නැත්නම් පාර්ශව substitute කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට add කරලා නැති පාර්ශවයන් add කරන්නට වෙනවා. අන්න ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන procedure එක දක්වලා තියෙන section 13 යටතේ. Now it says action has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff or doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff. දැන් අපි plaintiff හරියට හඳුනගෙන තියෙනවා. right? හැබැයි wrong person as plaintiff, the name of the wrong person as the plaintiff, the plaintiff ගේ නම වැරදියට සටහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් නම හරියට තියෙනවා නමුත් වැරදි plaintiff කෙනෙක්ව දාලා තියෙනවා. අන්න එහෙම අවස්ථාවකදී court may at any stage ඕනම අවස්ථාවක any stage එකකදී court satisfied වෙනවා නම් that the action has been commenced through a bona fide mistake. දැන් court එකට හිතනවා නම් right මේක action එක හරියට දාලා තියෙනවා නමුත් මෙතන හර්ෂල කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා මෙයාලට හර්ෂ කෙනෙක්ව වැරදිලා තමයි මේ වැරදි පැටලෙවිල්ලකින් දාලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මෙයා යූස් කරන නම හර්ෂ නමුත් මොහුගේ ඇත්ත නම වෙනත් නමක්. අර එතකොට bona fide mistake එකකින් නම් action එක පටන් ගත්තේ court එකට පුළුවන් it is necessary for the determination of real matter in dispute. දැන් එකක් bona fide mistake එකක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව මේ it is necessary for the determination of the real matter in the dispute. මේක හරි ගස්සන එක substitute කරන එක හෝ add කිරීම මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මේ dispute එකට අවශ්‍ය real matter එක decide කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මොහු add කරන්න ඕන නම් එවැනි අවස්ථාවකදී order any other person or persons with their consent to be substituted or added as plaintiff or plaintiffs upon such terms as the court thinks just. එතකොට ඒ පාර්ශවවල consent එක ඇතුව add කරන හෝ substitute කරන පාර්ශවයන්ගේ consent එක ඇතුව court එකට පුළුවන් ඔවුන් substitute කරන්න හෝ add කරන්න. එතනදී court එකට decide කරන්න පුළුවන් මොන termsද court එකට හැංගෙන ඕනම කැමති term එකක් යටතේ party substitute කරන්න හෝ add කිරීමක් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔය කාරණාව තමයි section 13 සඳහන් කරන්නේ substituted or added plaintiff කියලා. නමුත් මේ section 13 theoretical approach එකේ ওই විදිහට කිව්වට practice එකේදී course විසින් මීට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි කරන්නේ. දැන් හදිසියවත් වැරදි plaintiff කෙනෙක් පාර්ශවකාරයෙක් විදිහට මේකට add කරලා නම් court එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ section 13 follow up කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට වෙනස් කරන්න කියලා court කියන අවස්ථාවේ court කියන්නේ when a file an action in wrong name වැරදි කෙනෙක්ගේ නමක් දාලා තියෙනවා නම් section 13 කියන්නේ ඒ නම හරි ගස්සන අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් practically court generally asked to withdraw the case and file a new action. court කියන්නේ මේ නඩුව withdraw කරලා මේ course of action එකේ මේක withdraw කරගන්න දෙනවා fresh action එකක් මේ course of action එකේම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එහෙම withdraw කරලා courts කියනවා ආයි මේකට අලුත් action එකක් ගන්න කියලා. මොකද parties වෙනස් කරාට පස්සේ ඒ නඩු කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන නිසා courts section 13 වැඩිය follow කරන්නේ නැහැ. section 13 වෙනස් විදිහකට apply කරලා courts කියනවා අලුත් action එකක් දාන්න case එක withdraw කරලා කියලා. ඔන්න ඕක තමයි එතකොට theoretical approach එකයි practical approach එකේ තියෙන වෙනස. දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ plaintiffලා සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ defendantsලා join කිරීම ගැන. All persons may be joined as defendants against whom the right to any relief is alleged to exist in respect of the same cause of action. අර අපි කලින් plaintiff කතා කරපු විදිහටමයි මේ provisions ඒ විදිහටම vice versa apply වෙනවා. In such instance, judgment may given against us one or more defendants as may found liable according to their respective liabilities without any amendment. අර මං කලින් කිව්වා වගේම plaintiff එකක් ගත්තට පස්සේ අපි court එක දාලා පාර්ශවකාරයන් දාලා remedies claim කරනකොට
අපි ප්ලේන්ටිෆ් ගේ කරුණ මෙතන දානවා ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලා අපි පාටිස් තුනක් හඳුනාගත්තොත් මේකේ පළවෙනි ඩිෆෙන්ඩන්ට් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට ලයබල් දෙවෙනි ඩිෆෙන්ඩන්ට් මේකට ලයබල් නැහැ තුන්වෙනි ඩිෆෙන්ඩන්ට් මේකේ ඩැමේජස් වලට විතරක් ලයබල් අනික් දේවල් වලට ලයබල් නැහැ ඔය ආදී විදිහට ඩිසයිඩ් කරොත් එහෙම according to their respective liabilities ඒ එක් පුද්ගලයාගේ liabilities වලට අනුව ඔවුන්ව liable කරන්න පුළුවන් එයාලගේ liability එකට අනුව without any amendment to the plaint එකට කිසිම amendment එකක් කරන්න නැතුව වෙනසක් කරන්නේ නැතුව ඒ ඉල්ලලා තියෙන විදිහටම වෙනස්කම් කරලා ඔවුන්ගේ liability එකට අනුව ඔවුන්ට දෙන්න ඕනේ මොන හරි වන්දි ගෙවන්න වෙනවා නම් ඒ දේවල් ඒ ආදී විදිහට ඕටේ එකක් දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සෙක්ෂන් 14 යටතේ පාටිස්ලා එකට ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලා ජොයින් කරලා ප්ලේන්ට් එකේ සඳහන් කරොත් ඔය විදිහට වෙනස්කමක් නොකර ඔවුන්ව ලයබල් කරන්න පුළුවන් කියලා සෙක්ෂන් 14 කියනවා. දැන් මේ සෙක්ෂන් 14ට අපි සිනාරියෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක ඉතාමත් වැදගත්. බොහෝ අවස්ථාවලදී මේක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ඒරියා එකක්. කමල් කියලා පුද්ගලයෙක් now Kamal has met with an accident එයා accident එකකට මුහුණ දෙනවා now he wants to file an action to claim damages right now the question is now in this scenario Kamal is the plaintiff we say Kamal Pereira he is the plaintiff now the question is who are the defendants කවුද මේකේ defendants ලා කියන එක තමයි decide කරගන්න ඕනේ defendants ලා මේකට ඇඩ් කරගන්නකොට එක defendant කෙනෙක් නැතුව මේ සිද්ධියට අදාළ හැම කෙනෙක්ම join කිරීමේ හැකියාවක් section 14 යටතේ තියෙනවා. එතකොට join කරන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍ය පුද්ගලයන් කවුද? පළවෙනිම කාරණාව මේ වාහනේ එලවපු driver අපිට පුළුවන් defendant කෙනෙක් විදිහට පත් කරන්න. එතකොට අපි driver ගේ නම නම් අපි ඔහුව පත් කරනවා driver ගේ නම සඳහන් කරලා ඔහු පළවෙනි defendant බවට පත් කරනවා. එතකොට මේ driver වාහනේ අයිතිකාරයා නෙමෙයි නම් මේ අවස්ථාවේදී වාහනේ පැද්දේ වෙනත් පුද්ගලයෙක් නම් අයිතිකාරයා වෙනත් පුද්ගලයෙක් නම් ඒ අයිතිකාරයාගේ නම වාහනේ අයිතිකාරයාවත් ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට පත් කරනවා right ඒ vicarious liability යටතේද උදාහරණයක් විදිහට අපි ටැක්සි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වාහනේ අයිතිකාරයා වෙන එක්තරා පුද්ගලයෙක් එහෙනම් වාහනේ පදවන පුද්ගලයා වෙනින් vicariously liable වෙනවා හි අයිතිකාරයා ඒ නිසා අපි driverවත් නම් කරනවා driver ඕනයි පුද්ගලයෝ දෙදෙනෙක් නම් අපි ඕනවත් පත් කරන ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට. ඒ වගේම මෝටර් ට්‍රැෆික් ඇක්ට් එක යටතේ 2009 දී සංශෝධිත මෝටර් ට්‍රැෆික් ඇක්ට් එක යටතේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් වෙන ඇක්ෂන් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකව ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ ඇක්ෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ලයබිලිටි එකත් ලබා ගැනීමක් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණාව නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්සිඩන්ට් එකකදී ඩ්‍රයිවර් සහ ඕනව ඔවුන් පුද්ගලයෝ දෙදෙනෙක් නම් දෙදෙනාම ඔවුන් දෙන්නම එක්කෙනෙක් නම් එක් පාටියක් විදිහට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෂුරව ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන කාරණා මතක තියාගන්න ඇක්සිඩන්ට් ප්ලේන්ට් එකක් ලියන්න આવොත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සිනාරියෝ එක කියවලා මෙතන ඩ්‍රයිවර් කියලා දීලා තියෙන ඔහුගේ නම ඕන කියලා තවත් කෙනෙක් පුද්ගලෙක් කියනවා ඔහුවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක සිද්ධියේදී දීලා තිබුණේ නැති වුණත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම assumption එකක් දාලා ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකක් තියෙනවා කියලා assume කරලා ඔයා ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකක නමක් ඇතුළත් පාටි එකක් join කරන්න ඕනේ ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලා විදියට. ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි section 14 යටතේ තියෙන්නේ. ඒතකොට එකම නඩුවකදී parties කිහිප දෙනෙක් join කරන්න පුළුවන් because in respect of the same cause of action against the whom right to any relief is alleged to exist. දැන් මෙතනදී damages ඉල්ලනකොට මේ හැම පාර්ශවයකකින්ම ඒක ඉල්ලීමේ හැකියාවක් කමල් පෙරේරාට එහෙමත් නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් එකට මුහුණ දෙන්න පුද්ගලයාට ප්ලේන්ටිෆ් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි වුන් හැමදෙනාම මේකෙදි ජොයින් කිරීමක් කරන්නේ. right ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අය අර සබ්ස්ටිටියුට් සහ ඇඩඩ් ප්ලේන්ටිෆ් යටතේදී මිස් ජොයින්ට් එකක් කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දැන් මිස් ජොයින්ට් එකක් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මිස් ජොයින්ට් එකක් වෙන්නේ අයියම් පිලයි versus වෛරවන්ත කරුකල කේස් එකේදී කියනවා ප්ලේන්ටිෆ්ගේ ෂීප් 24 දෙනෙක් they were killed at the same time by several dogs owned by various persons. Now these are the key terms. Several dogs owned by various persons. Right? Now the question is plaintiffs joined all the several owners of as the defendant in one case. Then may වැටලුවන්න කාපු බල්ලන්ගේ අයිතිකාරයෝ සියරම දෙනා මේ නඩුවේ ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලා බවට පත් කරලා එකම ඇක්ෂන් එකකදී නඩු පාරනවා.
දැන් ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මෙතන misjoined එකක් වුණාද කියලා. Courts held that the defendant should not have sued in same action. There is a misjoined, right? Because මේක එකම අයිතිකාරයට අයත් බල්ලෝ කිහිප දෙනෙක් කෑවනම් එතකොට එක අයිතිකාරයෙක් නම් ඔහු ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් several dogs නම් එතකොට සමහරලාට මේ අයිතිකාරයන්ට තියෙන liabilities වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා වුණ එකම action එකේ දාන්න බෑ කියලා කියනවා. But if plaintiff's one sheep being killed by several dogs owned by the various owners, all the owners can sue in one action. දැන් මෙතන එක sheep කෙනෙක් නම් එක sheep කෙනෙක්ව බල්ලෝ කිහිප දෙනෙක් අයිතිකාරයෝ කිහිප දෙනෙක් යටතේ ඉන්න කෑවනම් එවැනි අවස්ථාවකදී course of action එක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ අදාළ බැටළුවාවයි මෙන්න මේ බල්ලන් විසින් කාලා තියෙන කියලා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී මේ හැමෝම එක action එකේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට හොයාගන්න බෑ කොයි බල්ලා විසින් කොයි sheep කෙනෙක්ව කෑවද කියලා. ඉතින් අර එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා ඔවුන්ව වෙන වෙනම නඩු පැවරීමක් කරන්න ඕන. ඔවුන් එකට join කරන්න බෑ. එහෙම join කරනවා නම් court sell කරන එක misjoined එකක් කියලා. Added plaintiff ලා සම්බන්ධයෙන් misjoined වලින් තවත් කාරණාවක් තමයි Lowe versus Fernando එකේදී කියන්නේ. Now in this case plaintiff claimed the entirety of a block of a land on title. දැන් මේ block එකේ යාටයි ආයතී තිබුණේ මේ title මේ block එකේ ඉන්න සේරම දෙනාගේ title එක සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Now he make a complaint that the defendant severally in possession of separate and defined portion. මේ හැමෝම evict කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැන් යාට නඩුවක් පවරන්න ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා මෙයා එකම නඩුවකදී මේ හැමෝම පාර්ශවකාරයෝ කරලා ඔවුන්ව එවිට් කරන්න ඕඩර් එකක් කියලා නම් ඔවුන් ඔක්කොම ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලා කරලා. Court held there is a misjoinder. Right? Courts කියනවා course of action is different. Now for one party their course of action would be something else, and for another party their course of action would be so different from the course of action of this particular person. So therefore there will be separate actions. There has to be a separate action due to different course of action. මොවුන් ඉවෙක්ට් කරන්න නම් එහෙනම් මේ හැමෝටම වෙන වෙනම action. මෙයාව ඉවෙක්ට් කරන්න එක action එකක්, මෙයාව ඉවෙක්ට් කරන්න එක action එකක්, මෙයාව ඉවෙක්ට් කරන්න තව action එකක්. එතකොට වෙන වෙනම eviction සම්බන්ධයෙන් cases institute කරන්න ඕනේ. මෙයාලගේ course of actions වෙනස් වෙන නිසා හැමෝම එක action එකක් යටතේ ෆයිල් කරන්න බෑ. හිම ෆයිල් කරොත් ඒක misjoined එකක් කියලා Lowe versus Fernando එකේදී කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යනවා common interest එකක් ගැන. section 16 කියනවා where there are numerous parties having a common interest in bringing or defending an action, one or more such parties may, with the permission of the defense for all, with the permission of the defense for all of the court, sue or be sued on may defend on such action on behalf of the parties so interested. දැන් මේ මෙතන කියන්නේ දැන් ඔයාලා අහලා ඇති අර දැන් ETI ප්‍රශ්නයේදී එහෙමත් නැත්නම් environmental pollution action එකකදී මේ නඩුවක් පැවරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල පිරිසකට common interest එකක් තියෙන පුළුවන්. දැන් මේ හැමෝටම මේ නඩුව පැවරීම සම්බන්ධයෙන් interest එකක් තියෙන පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී මේ හැමෝම වෙනුවෙන් එක් පුද්ගලයෙක්ට පුළුවන් නඩු පැවරීමක් කරන්න. එතකොට මේ common interest එකේ නඩු පවරන්න කියලා ඔහුට පුළුවන් court එකේ permission එක ඇතුව මේ හැමෝම වෙනුවෙන් එක් පුද්ගලයෙක්ට මේ හැමෝම වෙනුවෙන් එක් පුද්ගලයෙක්ට හෝ පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක්ට නඩු පැවරීමක් කරන්නට පුළුවන්. Right? Now section 17 says no action shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder. Action එකක් defeat කරන්න බෑ, action එකක් dismiss කරන්න බෑ කියලා කියනවා on the reason of misjoinder or non-joinder of parties. And the court may in every action deal with the matter in controversy so far as they regards the rights and interests of the party actually before it. If the consent of anyone who ought to be joined as a plaintiff cannot be obtained, he may make a defendant the reasons therefore being stated in the plaint. Then section 17 කියනවා කිසිම අවස්ථාවකදී parties misjoin කරා කියලා හෝ parties join කරේ නැහැ කියලා හෝ case එකක් defeat වෙන්නේ නැහැ, dismiss වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දෙවනි subsection එකකින් කියනවා යම් කිසි අවස්ථාවකදී දැන් අපි අර ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා සලකන plaintiff කෙනෙක්, දැන් එක plaintiff කෙනෙක් ඉන්නවා, දෙවනි plaintiff කෙනෙක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕනේ, නමුත් ඔහු කැමති නැහැ. අපි කියවනේ කෙනෙක්ව substitute කරනවා නම් plaintiff කෙනෙක් ඔහුගේ consent එක ඇතුව ඒ කරන්න ඕනේ කියලා.
ඔහු කන්සෙන්ට් එක දෙන්නේ නැත්නම් ප්ලේන්ටිෆ් කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න ඔහු ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට නම් කරන්න ඕනේ ප්ලේන්ට් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒකට හේතුව the reasons therefore has to be stated in the plaint why that particular person is not wish to be appointed as the plaintiff. Now for example if he is not willing to if he is not giving the consent to be as the plaintiff to be added as plaintiff he has to be named as a defendant. And in the plaint, it has to state that this particular person has been named as defendant because he is not vicious or he is not consented to be substituted as a plaintiff, but he has to be added as a plaintiff due to this nature or due to this relationship කියලා ඒ කෙනාව මේ නඩුවට අදාළ වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව සඳහන් කරලා ප්ලේන්ට් එකේ වෙනම amendment එකක් තියෙන්නට ඕනේ. Section 18 කියනවා improperly join කරපු යම් කිසි පාර්ශවයක් ඉන්නවා නම් ඔවුන් struck out කරනවා ඔවුන්ගේ නම කපා ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා. Now section 18 says court may on or before hearing. මේක ඉතාමත් වැදගත්. නඩුව පටන් ගන්න කලින් හෝ on or before පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී හෝ ඊට කලින් upon the application of either party and on such terms as court thinks just. requirements දෙකක් තියෙනවා. එකක් කවුරු හරි කෙනෙක් application එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම courts ඒක මත සතුටු වෙන්න ඕනේ. courts හිතනවා නම් court වල discretion එකට අනුව order that name of any party whether as plaintiff or as a defendant improperly joined be struck out. නඩුව පටන් ගන්න කලින් හෝ නඩුව පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී hearing එක පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී වැරදි විදිහට plaintiff කෙනෙක් හෝ defendant කෙනෙක් නම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ අනෙක් party එකට පුළුවන් either party can make an application ඒ application එකක් දැම්මම courts වලට හිතනවා නම් ඇත්ත මෙයාව join කරලා තියෙන එක වැරදි කියලා improperly join නම් court එක කියනවා මෙයාගේ නම කපා හරින්න කියලා order එකක් දෙනවා. ඒ on or before the hearing. ඊට පස්සේ කියනවා court may at any time on or before hearing නෙමෙයි any time. ඒ කියන්නේ hearing එක යන අතර වාරයේදී වුණත් either upon or without such application and on such terms as court thinks just order that any plaintiff be made or defendant or the defendant be made a plaintiff. මොකද මේ කියන්නේ දැන් නඩු යන අතරවාරේ ඕනම අවස්ථාවකදී with or without application කෙනෙක්ගේ application එකක් ඇතුව හෝ court එකේම discretion එකෙන් පුළුවන් කියලා කියනවා. මේ plaintiff කෙනෙක් විදිහට නම් කරපු පාර්ශවයක් defendant කෙනෙක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් defendant කෙනෙක් විදිහට නම් කරපු පාර්ශවයක් plaintiff කෙනෙක් කරන්න ඔවුන් මාරු කරන්න අවශ්‍ය order එකක් දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා section 18 කියනවා. right? ඔන්න ඔය කියන කාරණාවන් improperly join කරපු කට්ටියව struck off කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් improperly join කරපු කට්ටියව plaintiff defendant කිරීමක් හෝ defendant plaintiff කිරීමේ order එකක් නිකුත් කිරීමේ පාප එකකුත් courts වලට තියෙනවා. Now the subsection 2 says every order for such amendment or alteration of parties shall state the facts and reasons which together form the ground on which the order is made. එහෙම වෙනස්කමක් කරනවා නම් amendment එකක් කරනවා නම් parties alter කරන්න ඒකට හේතු වෙච්ච facts සහ ඒකට හේතු වෙච්ච reasons වලින් මොකද්ද මේක වෙනස් කරපු ground එක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම order එක made කරනකොට දක්වන්න ඕනේ. And in the case of being party added, the added party or party shall be named as with the designation of added plaintiff or added defendant. අර අපි දැන් දානවානේ plaintiff එකක district court එක දාලා මෙතන මේ අදාළ පුද්ගලයාගේ නම දාලා යටින් plaintiff කියලා ලියනවානේ. ඒ plaintiff වෙනුවට ඒතර දැන් තවත් පාර්ශවයක් ඇඩ් කරොත් එහෙම ඔවුන්ගේ ඉස්සරහින් අපි ලියනවා added plaintiff කියලා. right? එතකොට defendant කලින් හිටියා නම් defendant කෙනෙක් අපි යටින් defendant ලියනවා. තවත් පාර්ශවයක් අපි defendant කෙනෙක් ඇඩ් කරොත් අපි යට ලියනවා added defendant කියලා. right? එතකොට මේ added party කියන කාරණාව සඳහන් කරන්න ඕනේ plaintiff එකේ ඔවුන් අලුතෙන් ඇඩ් කරොත් එහෙම. now in මේ කේස් එකේදී කියනවා කුමාරස්වාමි ආරුමුගම් vs කුමාරස්වාමි කේස් එකේදී කියනවා National Housing Commissioner was an important party to the case. හැබැයි මේ National Housing Commissioner මේ නඩුවේ පාර්ශ්වකාරයෙක් කරලා තිබෙන he has not joined to the action. Plaintiff make an application to join the party. Now it held if plaintiff can show that he cannot get effectual and complete relief without joining the National House Commission as a party, addition should be allowed. මේ පාටි එක නඩුවට සබ්ස්ටිටියුට් ඇඩ් කරලා නැහැ ප්ලේන්ටිෆ් කෙනෙක් විදිහට නම් කරලා නැහැ. දැන් ප්ලේන්ටිෆ්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පාර්ශවය අනිවාර්යයෙන්ම මේ නඩුවට ඇඩ් කරන්න. මේ නඩුවේ ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇඩ් කරන්න. එහෙම ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇඩ් කරන්න ඕනේ නම්
plaintiff විසින් පෙන්නන්නට ඕනේ ඔහුව ඇඩ් කරේ නැත්නම් plaintiff can show that he cannot get effectual and complete relief. එයාට effectual සහ complete relief එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ without joining National Housing Commission as a party. National Housing Commission මේක පාටි එකක් කරන්නේ නැතුව ඔහුට හරි relief එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා එයාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් එවැනි අවස්ථාවකදී courts allow කරනවා ඒ පාටි එක මේ නඩුවට ඇඩ් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් substitute කරන්න. Fernando versus Tennecoon case එකේදී කියනවා the idea of addition of parties to avoid several actions filed in the same course of action to reduce the cost of litigation. මේ parties add කරන්න කියලා කියන්නේ එකම course of action එක සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් parties වෙන වෙනම නඩු දාන්න වෙනවා නඩු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා සහ cost of litigation එක වැඩි වෙනවා. ඒ හේතු නිසා තමයි courts මේක බලලා උන්ට තේරෙනවා නම් එකම course of action එකේ එකම rights ටික violate වෙනවා නම් උන් හැමෝටම එකට එකතු වෙලා නඩු පෙවරීමේ හැකියාවක් කරන්න දෙනවා. Aluarachi versus CTB case එකේදී කියනවා the date which was material for the prescription date of tendering of the amendment to the plaint. Now what happens in here is accident occurred in 2018 and a case filed in 2019. Now the application made to add plaintiff fees in 2021 they said it is prescribed and you cannot add or substitute plaintiffs. Right? Now අපි නඩුවක් දානකොට ඇක්සිඩන්ට් ක්ලේම් එකකදී අපි ඔයාලට කිව්ව කලින්ම මතක ඇති දැන් ඇක්සිඩන්ට් ක්ලේම් එකක ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් යටතේ අපි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකදී ඉගෙන ගත්තා within 2 years prescribe වෙනවා කියලා කියනවා අවුරුදු 2කින්. දැන් ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ 2018 2019 ඇක්ෂන් එකක් ඉන්ස්ටිටියුට් කරලා තියෙනවා මේක within 2 years නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ ප්ලේන්ටිෆ් ඇඩ් කරන්න ඇක්ෂන් එක දාන්නේ 2021 අවුරුදු 3කට පස්සේ. එහෙනම් 2021 මේක ෆයිල් කරනකොට මේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇක්සිඩන්ට් ක්ලේම් එකක් සම්බන්ධයෙන් අලුත් ඇක්ෂන් එකක් ගේන. එහෙම නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් ක්ලේම් සම්බන්ධයෙන් ගේන තියෙන කාලය පහු වෙලා මේක ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් වෙලා එහෙනම් මේ ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක ලව් කරන්නේ නැහැ කියලා කෝට්ස් කියනවා. ඒතකොට මේ කළුආරච්චි versus CTB එකේදී කියනවා the date which was material for the prescription applies for the date of tendering of the amendment of plaint. අර ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් කරනවා නම් ඒ ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් කරා යුත්තේ මේ prescription time period එක ඇතුළතදී amendment of plaint එකක් වෙනස් කරන එකටත් prescription එක අදාළ වෙනවා parties set කරන්න බෑ prescription time period එකෙන් පස්සේ කියලා තමයි මේ කළුආරච්චි versus CTB case එකේදී කියන්නේ. section 21 කියනවා where defendant is added the plaint shall be amended in such manner as be necessary unless the court direct otherwise. A copy of the amendment plaint shall be served on the new defendant and on the original defendant. දැන් ප්ලේන්ට් එකක කලින් හිටියේ එක ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් විතරයි. දැන් අලුත් ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් ආවා ඇඩඩ් ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක්. දැන් මේ ඇඩඩ් ඩිෆෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් ආවට පස්සේ මේ ප්ලේන්ට් එක ඇමෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ කැප්ෂන් එක ඇමෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ මේ දෙවෙනි පාර්ශවයත් ඇඩ් කරලා. ඒ පාර්ශවයත් ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒ තියෙන ප්ලේන්ට් එකේ කොපි එකක් ඇමෙන්ඩඩ් ප්ලේන්ට් එකේ කොපි එකක් මේ අලුතෙන් ඇඩ් වෙච්ච ඩිෆෙන්ඩන්ට්ට පරණ ඩිෆෙන්ඩන්ට්ලටත් හැමෝටම මේක කොපි එකක් සර්කියුලේට් කරන්න ඕනේ නෝටිස් එකක් ඔවුන්ට යවන්න ඕනේ කියලා සෙක්ෂන් 21 කියනවා. නමුත් කෝට් එකේ ඊට වඩා වෙනස් තීරණයක් දුන්නොත් කෝට් ඩිරෙක්ට් අදර්වයිස් කෝට් කියනවා නෑ ආයි ඇමෙන්ඩ්මන්ට් ප්ලේන්ට් එකක් යවන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එවැනි අවස්ථාවකදී ආයි අලුතෙන් ප්ලේන්ට් එකක් යවන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ මේ සෙක්ෂන් 22 ඉතාමත් වැදගත් ක්වෙස්චන් පේපර්ස් වලදී අහලා තියෙනවා joint of party එකක් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට objection එකක් කරන්න තියෙනවා නම් at what time at what stage you have to make such objection. Now section 22 says the objection has to be taken at the earliest possible opportunity. ඔයාලට ලැබෙන මුල්ම possible opportunity එක මුල්ම අවස්ථාවේදී objection එකක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ parties ඕනේ කියලා objection එකක් කරනවා නම් ඒක කරන්න ඕනේ. joint of parties සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට interest එකක් නැහැ මේ action එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ misjoint එකක් කියලා කියනවා නම් ඒ දේ ඔයාලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. so misjoined as co-plaintiff මෙයාලව එක co-plaintiff ලා විතර misjoint කරනවා නම් ඒක misjoined එකක් කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් objection එකක් පොදුවේ party සම්බන්ධයෙන් මොන හරි objection එකක් තියෙනවා නම් ඒ objection එක කරන්න ඕනේ at the earliest possible opportunity in all cases before the hearing එකට කලින් ලැබෙන මුල්ම අවස්ථාවේදී එයාලා මේ objections කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. And any such objection not so taken shall be
deemed to have been waived by the defendant. එතකොට hearing එක වෙනකුණොත් මෙයාලා objection එකක් කරේ නැත්නම් එවැනි අවස්ථාවකදී ඒක සලකනවා objection එකක් කරන්න තියෙන right එක මේගොල්ලෝ waive කරා කියලා. ඒ කියන්නේ objection කරන්නේ නැහැ. ඕන් මේ add කරපු parties වලට කැමැත්ත දුන්නයි කියලා සලකලා proceedings continue කරනවා. දැන් අපි මේ මෙච්චරලා කතා කරේ joint of parties. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ cause of action එකතු කරන්න පුළුවන් අවස්ථා. දැන් cause of action දෙක තුනක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. section 36 subsection 1 කියනවා plaintiff may unite in the same action several causes of action against the same defendant or the same defendant jointly, and any plaintiffs having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or defendants may unite such cases of action in the same action. දැන් මේ කියපු කාරණාව එක සැරේම ඔයාලට ඔලුවට යන්නේ නැතුව ඇති. අපි මේකට ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් ගමු. හර්ෂ කියන පුද්ගලයෙක් බැංකුවකින් ලෝන් 3ක් අරගන්නවා. ඔහු අවස්ථා 3කදී අපි නිකන් නම් කරමුකෝ ABC කියලා ලෝන් 3ක් amounts 3කට ඔහු loans 3ක් අරගන්නවා. මේ loans 3ම මෙයා installment ගෙවන්න නැතුව default කරනවා. දැන් බැංකුව පැත්තෙන් ගත්තම මෙතනදී action 3ක් තියෙනවා. එකම පුද්ගලයාගේ වුණත් loan 3කට cause of actions 3ක් තියෙනවා. බැංකුවට පුළුවන් මේ එකම පුද්ගලයාගේ මේ ටික ගන්නකොට මේ තුනම එකට අරගෙන මේ පුද්ගලයාව defendant කරලා මේ causes of action තුනටම යටතේ එක නඩුවක් පවරන්න defendant ගෙන් ඊට අදාළ remedies claim කරලා. Right? So the bank can unite the cause against the same defendant in any plaintiff having cause of action which they are jointly interested against the same defendant or defendant. මේ එකම defendant හෝ defendant ලට මේ කියන්නේ ඕන් තුන් දෙනාටම මේක පොදුවේ බලපාන දෙයක් නම් එවැනි අවස්ථාවකදී කියන්නේ මේක join කරනවා නම් defendant ලා දෙන්නෙක්ට cause of action කිහිපයක් මේ දෙන්නටම අදාළයි නම් මේ තුනම දෙන්නටම අදාළයි නම් පාර්ශ්ව දෙන්නෙක්ට එරිහිව මේ defendant ලා දෙන්නෙක්ට එරිහිව cause of action එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් cause of action තුනම එකතු කරලා වෙන වෙනම නඩු දෙකක් පවරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට cause of action unite කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා කියලා section 36 එකකින් කියනවා. Now in Fernando versus Fernando, a different approach was taken, a different argument was given. It says Sujiva obtained a bank loan from ABC Bank. Now this is just an illustration to give an explanation over the case. Now few days later he obtains a joint loan together, right? සුජීව කියලා පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? ලෝන් එකක් ගන්නවා. එක දවසකට පස්සේ මෙයා තවත් පාර්ශවයක් අරන් ගිහිලා ජොයින්ට් ලෝන් එකකුත් ගන්නවා. මේ දෙකම ගන්නේ එකම බැංකුවෙන්. Right? Now Sujiva default payment for a long time and bank file an action. දැන් මේ සුජීව තනියම ගත්ත ලෝන් එකටත් සුජීව තවත් පුද්ගලයෙක් එක ගත්ත ලෝන් එකටත් මේ දෙකේම payment එක කර නැතුව සුජීව default කරනවා. bank join both causes of action in one action and දැන් මොකද කරන්නේ? බැංකුව මේ causes of action දෙකම එක නඩුවකට අරගෙන සුජීවවයි මේ කාංචනවයි පාර්ශ්ව දෙකම එකට defendant ලා කරලා නඩුවක් පවරනවා. එතනදී courts කියනවා එකක් there is a misjoinder of parties and also there is a different of cause of action, because when it comes to the loan obtained, the default for the loan obtained by Sujiva in here, the Kanchana has no obligation upon it, and also when it comes to this cause of action, Kanchana has no liability over the loan taken by Sujiva himself. So therefore the cause of actions are two separate actions and the parties also have two different obligations. So therefore in one way there is a misjoinder and also there is a the causes of action cannot unite together. There is a misjoinder as well. So the court held that the actions cannot be instituted in the same action. There has to be separate action against Kanchana, separate action against Sujiva, and separate action against for this particular loan and separate action for the joint of loan. And when deciding that, courts in Strassner Experts Limited, it says that when deciding whether the cause of action can be united or not, court must adapt a common sense approach. So they have to apply common sense and see whether this cause of action can be joined together or unite together, right? And
And now section 39 is about application by defendant. It says any defendant alleging that the plaintiff has united in the same action several causes of action which cannot be conveniently disposed in one action. Then අර කලින් Fernando versus Fernando එකේදී වගේ දැන් මේක වැරදි විදිහටනේ මෙයාලා join කරලා තියෙන causes of action. එවැනි අවස්ථාවකදී defendant application එක දාන්න පුළුවන්. මේ causes of action එකම action එකේ දාපු එකේ cannot be conveniently disposed in one action. මේ cause of action දෙකක් තියෙන එක නිසා මේ නඩුව හරි විදියට අහන්න බෑ, conveniently අහන්න බෑ. ඒ නිසා එයාට පුළුවන් මේ at any time before hearing එකට කලින් ඕනම අවස්ථාවකදී defendant පුළුවන් court එකට apply කරන්න for an order මේ cause of action වෙනස් වෙලා තියෙන මේ causes of action conveniently අහන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක වෙනස් කරලා දෙන්න කියලා order එකක් කර සඳහා application එකක් කිරීමේ හැකියාවක් hearing එකට කලින් ඕනම අවස්ථාවකදී defendant තියෙනවා කියලා section 39 කියනවා. Section 37 කියනවා if it appears to the court cause of actions are cannot conveniently dispose in one action may order any such cause to be excluded and direct the plaintiff to be amended. දැන් අර කලින් අවස්ථාවේදී වගේ Fernando versus Fernando එකේදී කිව්වා වගේ මේ ඔක්කොම එක කේස් එකේ අහන්න බෑ, මේකට වෙනම actions දාන්න කියලා order එකක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන court එකට හැංගෙනවා නම් if court on their opinion thinks that the cause of action cannot be conveniently disposed in one action එකම නඩුවකදී මේ හැමදේම තීරණය කරන්න බෑ කියලා court එකට තේරෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී order එකක් කරන්න පුළුවන් මේ causes of action exclude කරලා plaintiff එක amend කරන්න කියලා. right, දැන් ආයි පාරක් අර අන්තිම කාරණාවට මම ආයේ මේ misjoint එකක් සම්බන්ධයෙන් dismiss කරන කාරණාව ගැන කියනවා. මොකද මේක ඉතාමත් වැදගත්. ගොඩක් තැන්වලදී මේක ප්‍රශ්න කරලා තියෙන නිසා. in Dingari Akkuhami case එකේදී කියනවා no provision in civil procedure code or any other law allows the court to dismiss an action for misjoinder of cause of action. Cause of action එකක් හෝ misjoint එකක් සම්බන්ධයෙන් කිසිම අවස්ථාවකදී ඒ proceeding එක dismiss කිරීම සඳහා බලයක් court එකට ලබා දීලා නැහැ. Court cannot dismiss a case without giving an opportunity to the plaintiff to amend the plaintiff. court එක අනිවාර්යයෙන්ම මේක amend කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාව දීලා තමයි court එකට පුළුවන් එහෙම අවස්ථාව දුන්නට පස්සේ plaintiff හරි defendant හරි අදාළ party එක amendment එක කළ යුතු. ඕනේ amendment එක නොකළොත් තමයි court එකට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ මේ case එක dismiss කරන්න. එහෙම නැත්නම් කොයිම අවස්ථාවකදීවත් civil procedure code එකකින්වත් වෙනත් law එකකින්වත් court එකට power එක දීලා නැහැ case එකක් dismiss කරන්න කියලා මේ ඩිංගිරි අප්පුහාමි case එකේදී කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණාවන් තමයි අපිට party සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන ටිකක් ලොකු පාඩමක්. වැදගත් කාරණාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට නැවතත් මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක බලන්න ආයෙ පාරක් ideas ටික අරගන්න. case laws ඔක්කොම value නැතුණත් කමන්නේ. නමුත් මේ case laws වල facts එක ඒවා අතර තියෙන වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න බලන්න. මේ අතර වාරයේ වලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අර කලින් අවස්ථාවලදී වගේ ඔයාලට පුළුවන් Viber හෝ WhatsApp කරා අපිට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න.